باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ یہ کون سا گاؤں؟ کوٹا مکند کے اندر امام الانبیاء کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر کوٹا سے راشن ملنے لگتا ہے تو لوگوں کی بڑی بڑی لائن لگ جاتی ہے، اور یہاں پر علم کا راشن مل رہا ہے، عشق مصطفیٰ کا راشن مل رہا ہے، دین کے علم کا راشن مل رہا ہے، تو یہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ یہ سننے میں آیا کہ اس گاؤں میں اس طرح سے جشن پہلی بار منعقد ہوا۔ شاید پہلی بار ہونے کی وجہ سے لوگ 12 بجتے بجتے بھاگ رہے ہیں، اور یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر سے آ کر ہم لوگوں کو یہاں مصروف کیے ہوئے ہیں، اب جہاں سے آئے ہیں آپ لوگ وہیں چلے جائیے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی صاحب نے بڑی کوشش، اور حضرت حافظ و قاری غلام محمد صاحب انہوں نے بڑی کاوش کر کے آپ سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور اس میں آپ کو بلایا ہے، ہم سب لوگوں کو بلایا ہے، کتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ۔ یہ مانا کہ ہم ناکارہ ہیں، ہماری باتیں بہت اچھی نہ ہوں، لیکن بات جو ہم کریں گے وہ رسول ابد قرار کی کریں گے۔ اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس مجمع میں تشریف رکھیں۔ یہ علماء کرام بڑی دور دور سے آئے ہیں۔ دیکھیے، مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا عبد المبین خان صاحب کی تقریر اخلاق حسنہ کے حوالے سے بہت ہی زوردار ہوئی ہے، اور میرے بعد وہ عظیم و جلیل شخصیت جو اس زمانے میں ایک عبقری شخصیت ہے، معتمد حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، تاج الفقہا، حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، ان کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جس اسٹیج پر وہ رونق افروز ہو جائیں، خطاب فرما دیں، وہ کانفرنس کامیاب ہو جایا کرتی ہے۔ آپ ان کی تقریر سننے کے لیے تشریف رکھیں۔ میری تقریر لمبی نہیں ہوگی، میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ حضرات سے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ مجھے نہیں بلکہ مفتی صاحب کی تقریر سننے کے لیے تشریف رکھیے، ورنہ حضور مفتی صاحب قبلہ
10,000 20,000 50,000 کے مجمع کے سامنے تقریر کرتے ہیں، ان کی تقریر بڑے ذوق سے سنی جاتی ہے۔ آپ کا یہ مجمع دیکھ کر وہ کیا تاثر لے کر کے جائیں گے؟ میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ چند منٹ کے لیے مجھے برداشت کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت شاندار تقریر سننی ہے۔ مجھ سے پہلے مفتی امجد علی صاحب کی تقریر 5-7 منٹ کی جو آپ نے سنی، اسی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کتنے زوردار خطیب ہیں یہ۔ وقت ہوتا، بلکہ میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہ تقریر کر دیں اور میری حاضری لگا دیں، لیکن انہوں نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میں تقریر کروں۔ انہوں نے بڑا ہی اچھا کام کیا ہے، مقررین کو عنوان دے دیا ہے۔ لوگ طلبہ کا امتحان لیتے ہیں، لیکن جب عظیم مقرر ہوتا ہے تو وہ مقرر کو امتحان میں لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ الحمدللہ موصوف گرامی نے مجھ فقیر سے یہ کہا ہے کہ آپ تقریر کیجئے اور یہ ثابت کیجئے کہ میرے نبی، آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ایک مختار صاحب اختیار رسول ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختار ثابت کیا جائے، ان کی شان اختیار کو ظاہر کیا جائے، ارے اس کے اختیار کو ثابت کیا جائے جس کے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہو۔ میرا نبی سراپا مختار ہے، پیدا ہوا تو مختار، اور اس نے جو اپنی زندگی میں کارنامے انجام دیے ہیں، اور ایک پر نظر ڈالو، ہر ایک سے شان اختیار ظاہر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا میرا نبی پیدا ہوا ہے، میرے آقا تشریف فرما ہوئے ہیں مکہ کی دھرتی پر، 14 کنگورے گر گئے، کسرا بادشاہ کے ایوان میں زلزلہ آیا ہے۔ مجھے بتایا جائے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، احمد مصطفیٰ مکہ میں پیدا ہوئے، اور کسرا کا ایوان زلزلہ خیز ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ گویا رب العالمین کی طرف سے دنیا والوں کو بتا دیا جا رہا ہے کہ آنے والا آیا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، اب اس کا اختیار چلے گا، اب کسرا کی شہنشاہی نہیں، آمنہ کے لال کی سلطنت چلے گی، شہنشاہی چلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ نبی ابھی بہت کم عمر ہیں، چھوٹے سے کھٹولے میں لیٹے، ذرا توجہ کیجئے گا، چھوٹے سے کھٹولے میں لیٹے ہیں۔ چچا عباس دیکھ رہے ہیں، چچا عباس دیکھ رہے ہیں، اور آقا کریم کھٹولے میں لیٹے ہوئے ہیں، ابھی بہت چھوٹے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، کہنے دیا جائے عمر میں چھوٹے ہیں، عقل میں چھوٹے نہیں ہیں، اختیار میں چھوٹے نہیں ہیں، پاور میں چھوٹے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے کھٹولے پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن چاند کو دیکھتے ہیں، چاند جگمگا رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر رہا ہے، رخ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہا ہے، رخ مصطفیٰ کے نور میں آسمان کا چاند لگا رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے، معراج حاصل کر رہا ہے،
इधर मेरे आका को मेरे आका तरफ ले आते हैं। मेरे आका इख्तियार से अपने इख्तियार का जलवा दिखाने पे आते हैं। वाह वाह वैसा वैसा वाह 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 वैसा अपना इख्तियार दिखाने पे आते हैं। कहने दिया जाए इख्तियार का इजहार कर रहे हैं। वाह वाह वैसा 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 कैसे अब चांद से खेलना शुरू करते हैं। वाह वाह वैसा वैसा हमारा बच्चा प्लास्टिक के खिलौने से खेला करता है, लोहे के खिलौने से खेला करता है, मिट्टी के खिलौने से खेला करता है, मगर आमिना का लाल जब खेलता है तो आसमान के चांद से खेलता है। वैसा आका एक करीब है। अब चांद से खेलना शुरू करते हैं तो अपनी उंगली कभी सर की जानिब ले जाते हैं, कभी पाँव की जानिब ले जाते हैं, कभी अपनी उंगली दाएं जानिब ले जाते हैं, कभी अपनी उंगली बाएं जानिब ले जाते हैं। हज़रत अब्बास की रिवायत है कि मैंने देखा मुहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उंगली सर की जानिब ले जाते हैं तो चांद सर को चला जाता है, जब उंगली पाँव की जानिब ले जाते हैं तो चांद पाँव की तरफ चला जाता है, और जब अपनी उंगली दाएं जानिब करते हैं तो चांद दाएं को चला जाता है, और जब वो उंगली अपने बाएं को ले जाते हैं तो चांद बाएं को चला जाता है। मेरा रज़ा, आपका रज़ा, अहमद रज़ा, मुजद्दिद आज़म आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा उस मंजर का मुताला करते हैं तो फरमा देते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा दोनों हाथ उठा के कहिए, दोनों हाथ उठाइए, कहिए हम जाना चाहते। जितने लोग चले गए मैं उनसे यही अर्ज करूंगा कि अगर करीब कहीं है तो वापस आ जाइए। ये मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मेरी तकरीर तो तमहीद है, तकरीर तो मुफ्ती साहब की होगी। इतने असीम मुफ्ती और आपके कोटा मुकुंड में आ गए। मुकुंड है? अच्छा पूर भी लगाए दे रहा है। यहाँ जिस नबी का जिक्र हो रहा है उसका इख्तियार थोड़ा नहीं बल्कि पूरा पूरा है। हाँ ऐसा इख्तियार और पूरा इख्तियार, ऐसा इख्तियार और पूरा इख्तियार कि अपने दुश्मन पर भी इख्तियार, अपनों पे भी इख्तियार। उसका इख्तियार चलता रहा अबू बकर सिद्दीक के ऊपर, उसका इख्तियार चलता रहा उस्मान गनी के ऊपर, उसका इख्तियार चलता रहा उमर फारूक के ऊपर, उसका इख्तियार चलता रहा सलमान फारसी के ऊपर, उसका इख्तियार चलता रहा बिलाल हबशी के ऊपर। इसी पर बस नहीं, उसका इख्तियार अबू जहल पे चलता रहा, उतबा पे चलता रहा, शैबा पे चलता रहा, कायनात के जर्रे जर्रे पे चलता रहा। दुनिया के अंदर इख्तियार वाले पैदा हुए हैं, बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए, हर मुल्क के अंदर बादशाह हुआ करते हैं। उनके इख्तियारात का जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका इख्तियार लोगों के जिस्मों पे चलता है बस, और बाकी कुछ नहीं। लेकिन मुस्तफा का जब इख्तियार चला है तो उनके जिस्मों पे भी है, उनके जानों पे भी है, उनके दिलों पे भी है, इंसानों ही पे नहीं जानवरों पे भी है, दरख्तों पे भी इख्तियार। जमीन तो जमीन है, आसमान पे उनका इख्तियार नजर आ रहा है, आसमान में जगमगाने वाले सूरज पे उनका इख्तियार है, और चांद चमक रहा है उस पे भी उनका इख्तियार नजर आ रहा है। वक्त नहीं है कि हर एक बात तफसील से बताई जाए, लेकिन सुनने के मूड में है तो मुख्तसर सुन लीजिए अबू जहल कौन था। दुश्मन मुस्तफा है, बहुत बड़ा दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है। हाथ में कंकर लेकर आता है, हाथ में
छोटी छोटी कंकरियां लेके आया है, बंद करके लाया है, बंद करके लाया है। और आने के बाद कहता है अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बता दीजिए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। ये आपने बहुत बार सुना होगा। जब कहा था कि आप अल्लाह के नबी हैं तो जरा बता दीजिए कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है, तो मेरे नबी ने फरमाया था कि ये बोलो मैं बताऊं कि तेरी बंद मुट्ठी में क्या है, या वो खुद बोले जो तेरी बंद मुट्ठी में है कि वो क्या है। दुनिया के अंदर कौन ऐसा पावरफुल आया है, कौन आया है जिसका ऐसा पावर दुनिया ने देखा है। तो फिर अबू जहल कह देता है कि अगर मेरी मुट्ठी में जो है वही बोल दे तो फिर क्या बात है। तो कहा तो देख ले, अब मेरे आका खामोश हैं और अंदर ही अंदर हुक्म दे दिया है। अबू जहल की बंद मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो कलिमा पढ़ रही हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया कंकरियों ने कहा था या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम आपके वफादार हैं। अगर दुश्मन की मुट्ठी में है मगर पावर तो आपका चल रहा है, हुकूमत तो आपकी चल रही है, सल्तनत तो आपकी चल रही है। वही अबू जहल, वही अबू जहल बहुत बड़ा बनता था। एक वाकया अबू जहल के जिस्म पर मेरे मुस्तफा का पावर देखो कैसे चलता है। अबू जहल एक बार एक सौदागर से, एक बिजनेसमैन से वो सौदा करता है, ऊंट ले लेता है, ऊंट बेच करके अपने पास पैसे इकट्ठा कर लेता है। और उसके बाद जब वो सौदागर आता है कि साहब ऊंट हमारे लिए थे, पैसे दे दीजिए, तो बेईमान था, वो बेईमान था। और बेईमान था तभी तो नबी का गद्दार निकला। आज भी जो बेईमान है वही गद्दार है। हाँ, ये सिफत बिल्कुल मुश्तरक है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। अबू जहल उस आदमी को टरखाता रहता, टाल मटोल करता रहता। जब भी वो आता कहता कि साहब हमारे पैसे दे दीजिए, तो कहता अभी दे देंगे, तभी दे देंगे, कल दे देंगे, एक हफ्ते में दे देंगे। इस तरीके से टाल मटोल करता रहा। एक बार हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में काबा शरीफ के एक साइड में, काबा शरीफ के पास तशरीफ फरमा थे, और उधर दुश्मन उतबा और शैबा एक जगह बैठे हुए थे। इतने में वो शख्स आया और आने के बाद कहता है उतबा और शैबा से कि अरे अबू जहल साहब तो आपके बहुत बड़े खास हैं, हमारा पैसा ले रखा है, ऊंट हमारे खरीदे, आज तक पैसा नहीं दिया है, उन्होंने पैसा मार लिया है और टाल मटोल से काम ले रहे हैं। आप लोग तो वजाहत वाले हैं, जरा सिफारिश कर दीजिए, चलिए अबू जहल से हमारा पैसा दिला दीजिए। तो उतबा और शैबा ने कहा था कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन वो देखो साइड में जो बैठे हैं ना, उन्हीं को ले जाओ, उनसे कहो वो दिला देंगे। क्या कहने, जरा गौर से सुनिएगा। मालूम है क्यों, किसके बारे में कहा था? मेरे आका के बारे में कहा कि देख लो वो काबा शरीफ के करीब बैठे हुए हैं, उन्हीं को ले लो, वो दिला देंगे। ये तो इसलिए कहा था कि उनकी बेइज्जती कराएं, लेकिन वो तो इज्जु मन तशा, वो तो दिल्लु मन तशा, दिल कर रसूल फव्वलना बादहुम अला बाद। हजरत मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने वो इज्जत और अजमत अता फरमाई है, वो शान इफ्तिखार अता फरमाया है कि वैसी शान किसी को नहीं मिली है। लम याते नज़ीरो का फी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज थोड़े सरसो है, आका तुझको शहर तो सरा जाना। और सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिसको छाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्ताने वाला हमारा नबी।
आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया कि देखो काबा के पास बैठे हुए हैं, उन्हीं को ले लो, वो जाकर के अबू जहल तक लेकर के जाओ, वो दिला देंगे। वो आदमी सीधा साधा बाहर का था, वो क्या जाने लोग कौन सी पॉलिटिक्स चल रहे हैं, लोग कौन सी सियासत चल रहे हैं। सीधा आदमी भागा भागा आया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आने के बाद कहता है कि अबू जहल ने हमारे पैसे दबा रखे हैं, वो टाल मटोल कर रहा है, जरा चलिए आप हमें दिला दीजिए, सिफारिश कर दीजिए। तो मेरे आका की शान क्या है, वाह क्या जूदो कर्म है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा मुस्तफा का दर ही ऐसा है कि जो भी आ जाए और मांगे तो मेरा नबी अता किया करता है। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि अबू जहल हमारा दुश्मन है, हम तुमको नहीं ले चलेंगे या हम वहां नहीं जाएंगे, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं चलो तुमको लेकर के चलते हैं। सुभान अल्लाह, जरा गौर से सुनना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आका एक करीम है, लेकर के अबू जहल के यहाँ चल देते हैं उस आदमी को, और अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा बंद था, दरवाजे को खटखटाया, जब दरवाजा को खटखटाया तो अबू जहल दरवाजे के पास आया और कहा था मन अलल बाब, दरवाजे पर कौन है? मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, तुम्हारे दरवाजे के सामने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। सुना घबरा गया कि ये कैसे हो सकता है कि आमिना का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा मेरे दरवाजे पे आ जाए। लेकिन जब दरवाजा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई, देखकर बेचैन हो गया। पूछा कि आप कैसे आ गए, आप कैसे आ गए हैं? अब देखो मेरे मुस्तफा की हुक्मरानी, अबू जहल के दिल पे मेरे मुस्तफा की हुक्मरानी देखो। अब उसके बाद कहता क्या है, फरमाइए आना कैसे हुआ है, बताइए आना कैसे हुआ है, क्या हुक्म है हमारे लिए। मेरे नबी ने फरमाया कि इस आदमी को पहचानते हो, इसके ऊंट लेकर के सौदा कर लिए हो, पैसा दबा के बैठे हो, टाल मटोल करते हो, अभी ला के पैसा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वही अबू जहल जो मेरे नबी का दुश्मन था, ज़बान दराज़ी भी करता था, मेरे नबी के ऊपर कभी वो हमला भी कर चुका था, लेकिन मेरे मुस्तफा का जाहो जलाल, मेरे मुस्तफा का पावर और इख्तियार उसके जिस्म के ऊपर ऐसा जाहिर हुआ कि वो फौरन अंदर भागा भागा गया, और जाने के बाद नोट गिना, पैसे गिना, सिक्के गिना, दराहिम और दीनार जो भी रहे वो सब के सब गिना, ला करके आना पाई पूरा हिसाब ला करके हाजिर कर दिया, ला करके सामने पेश कर दिया है। अब मेरे मुस्तफा का पावर देखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो अबू जहल जो मेरे नबी का दुश्मन था, जो मेरे नबी के फरमाने पर कलिमा नहीं पढ़ता था पहले, अब वो देखो ला करके कैसे ला करके गुलामाना पैसा जमा कर दिया है। ये है मेरे मुस्तफा का इख्तियार। देख करके वो आदमी बहुत खुश होता है, पैसे अपने पा करके बहुत खुश होता है, और वो खुशी खुशी पैसे लेकर के चल देता है। और जब काबा शरीफ के पास पहुंचता है तो उतबा और शैबा ने घेर लिया और कहा कि क्या हुआ जनाब? तो कहा पूछिए मत, हमारा पैसा मिल गया है, हमारा हिसाब हो चुका है, आना पाई मिल गया है, अब कुछ भी बाकी नहीं है। अबू जहल ने अब कुछ नहीं दबा रखा है। तो कहा कि ये कैसे? कहा वही जिनको आपने भेजा था ना, उन्होंने जैसे हुक्म दिया उसने फौरन दे दिया है गिन करके। अब तो अबू जहल, अब उतबा और शैबा को काटो तो खून ना निकले, सूख गए। और कहा आखिर मामला क्या है? अब इंतजार कर रहे हैं कि अबू जहल आए, लेकिन अबू जहल तो घर में बंद हो गया है, शर्म के मारे निकल नहीं रहा है। दोनों आकर के घर पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अबू जहल को बाहर निकाला और कहा ए अबू जहल, तू तो हमारा हाकिम है, तू तो हमारा सरदार है,
मोहम्मद अरबी के आने से तुमने उनका वो सिफारिश कर देने से पैसा दे दिया। अरे हमने तो भेजा था दूसरे मकसद से, और तुमने ये क्या कर दिया? तो कहा कि बस पूछो मत, पूछो मत, जिंदा बच गया हूँ। कहा जिंदा बच गया हो? कहा वो कैसे? कहा जब उन्होंने कहा पैसे दे दो, मैंने गौर से देखा तो ऐसा खौफ उनका हमारे दिल पे सवार हुआ कि अगर मैं देर करता तो हमारा दिल भी फट जाता, हमारा वजूद मिट जाता। ये तो करम हुआ है कि मैं जिंदा रह गया। हज़रात, ये है मेरे मुस्तफा की हुक्मरानी। लोग अपने घर के अफराद पे हुकूमत करते हैं, लोग अपने पेटों पे हुक्मरानी करते हैं, लोग अपनी बीवी पे हुक्मरानी करते हैं। मेरा नबी तो चांद पे हुक्मरानी करता है, मेरा नबी तो ज़मीन पे हुक्मरानी करता है, मेरा नबी तो सूरज पे हुक्मरानी करता है। मेरे नबी के पावर का आलम यह है, जो कह दे वही हो जाता है, जो कह दे वही हो जाता है, और जिससे रोक दे अगर कोई कर दे तो मुजरिम हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत रब्बुल आलमीन खुद अपने महबूब की शान इख्तियार को जाहिर करता है। इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह, जो रसूल दे उसे ले लो, जो रसूल दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे रोके उससे बाज आ जाओ। बोलो देता कौन है? जिसके पास कुछ होता है वही तो देता है, जिसके पास देने का इख्तियार होता है वही तो देता है। अरे बुखारी शरीफ की ये हदीस पढ़ लो ना, मुस्लिम शरीफ की ये हदीस सुन लो ना। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देता है मगर बांटता मैं ही हूँ। अल्लाह देता है मगर बांटता मैं ही हूँ। मेरे रज़ा फरमाते हैं, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये है। कसरत तना तक किसकी रसाई? अरे जाते ये हैं आते ये हैं। कसरत तना तक किसकी रसाई? जाते ये हैं आते ये हैं। अब जरा दोनों हाथ उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इमामुल अंबिया जिंदाबाद, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हजरात माशाअल्लाह, अब आप लोगों ने थोड़ी सी तवज्जो की है। अब आप आगे इजाजत दीजिए तो मैं बोलूं। इजाजत है? हदीसों की रोशनी में मैं आपको सुनाऊंगा, आप गौर से सुने। आका हमारे मजबूर नहीं है, जो मजबूर है उन्होंने मजबूर कहा, लेकिन जो खुद भी कुछ इख्तियार रखते हैं वो मेरे मुस्तफा को मुख्तार मानते हैं। मेरे नबी लाचार नहीं, मेरे नबी बेबस नहीं, मेरे नबी तो ऐसे बाइख्तियार है कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना होगा कि शुरू इस्लाम में जो ईमान वाले अपने सर पे कर्जा रखते थे और कर्ज रख करके इंतकाल कर जाते थे, मेरे नबी जनाजा नहीं पढ़ाते। ये उलमाए किराम हैं, जिम्मेदारान हैं, इनसे आप पूछो इब्तिदाए इस्लाम में जो भी कर्ज अपने सर पे छोड़कर जाता, फरमाते कि आप लोग जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। कर्ज की अहमियत बताने के लिए कि कर्ज लो तो उसे अपना ना समझ लो, उसे अदा करना। आज यही बीमारी पैदा हो गई है मुसलमानों के अंदर। एक मुसलमान दूसरे से कर्ज ले लेता है तो फिर अदा करने का तसव्वुर नहीं करता है, और अगर कर्ज देने वाला अपना कर्ज मांग लेता है तो ये झगड़ा पर उतर आता है, बात बिगाड़ लेता है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुरू में जो कर्ज ले लेते थे और फिर नहीं अदा करते, ऐसे इंतकाल कर जाते थे, तो फरमा देते मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा।
لیکن بعد میں شان رحمت غالب آئی، تو پھر اس کے بعد میں فرمایا اب جو بھی قرض سر پہ لے کر جائے گا اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب زندگی میں جو بھی قرض دار رہا اور پھر دنیا سے جا رہا ہے اس کا قرض مصطفیٰ جان عالم ادا کرنے کا کام اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ اب گویا اسی سے سمجھ میں آ گیا اپنی زندگی میں بھی اس کا قرض ادا کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی جو قرض کے ساتھ دنیا سے جائے گا ایمان ہے اس کا قرض مصطفیٰ ادا کریں گے۔ جو نبی اپنی زندگی میں دوسرے کا قرض ادا کرتا رہا ہے اور عالم برزخ میں جانے کے بعد بھی وہ قرض ادا کر رہا ہے، اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ بات آ گئی ہے تو ذرا حدیث پاک سنو۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی جس کا نام سوا تھا، سوا، اس سے گھوڑا خریدا۔ کیا خریدا؟ ذرا بولیے آپ لوگ۔ گھوڑا خریدا اور اس کا پیسہ دے دیا۔ جس وقت خریدا اس وقت تنہا میرے مصطفیٰ تھے اور بیچنے والا سوا یہودی تھا، کوئی تیسرا انسان نہ تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گھوڑے کی قیمت ادا فرما دی، اس نے لے لی قیمت۔ اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانے پہ تشریف لے گئے۔ جب کاشانے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، علی مرتضیٰ موجود ہیں، سلمان فارسی موجود ہیں، بلال حبشی موجود ہیں، اجل صحابہ موجود ہیں، انہیں میں حضرت خزیمہ بن ثابت موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب صحابہ سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، اسے لے کر کے آنا ہے۔ سارے صحابہ ساتھ چل دیے ہیں۔ سبحان اللہ، آگے آگے مصطفیٰ ہے، پیچھے پیچھے صحابہ ہے۔ اب آقا کائنات اپنے پروانوں کے ساتھ اس سوا کے یہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے یہودی میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا تھا اور میں نے تجھ کو قیمت دے دی ہے، گھوڑا میرے حوالے کر دے۔ بتائیے جب قیمت دے دیں گے تو پھر مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ اپنا سامان مانگیں گے۔ سب لوگ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اب گھوڑا میرے حوالے کر، قیمت میں نے تجھ کو دے دی ہے۔ وہ سوا کہتا ہے، یہودی تھا، بے ایمانی پہ آ گیا، کہا کب قیمت آپ نے ادا کی؟ کب آپ نے گھوڑا مجھ سے خریدا؟ میرے آقا نے فرمایا ارے تجھے یاد نہیں ہے؟ ابھی میں نے تجھ سے خریدا ہے، قیمت دے دی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے خریدا ہے تو میں تو انکار کر رہا ہوں، اب میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آپ کے مذہب میں ثابت کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا شہادت دی جائے، تو اس نے کہا اگر آپ نے گھوڑا مجھ سے خریدا ہے تو آپ شہادت پیش کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جب خریدا تھا تب تو کوئی موجود نہیں تھا۔ آخرکار میرے آقا صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ کے چہروں کو دیکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں یہ شہادت لی، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو میرے لیے شہادت دے دے؟ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، مگر سب کے سب خاموش ہیں، کوئی بول نہیں رہا ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کا ایمان چلا پاتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا اشہد لک، انا اشہد لک، انا اشہد لک، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے، آپ نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیف تشہد لی ولم تحضرنی، اے خزیمہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم تو موجود نہیں تھے، جب تم حاضر نہیں تھے، تم یہاں پر موجود نہ تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے فرمایا
जन्नत है, हमने देखा नहीं, हमने मान लिया। आपने फरमाया फरिश्ते हैं, हमने देखा नहीं, हमने मान लिया। तो या रसूल अल्लाह, जब आसमानी खबरें लाने में हमने आपको सच्चा माना है, तो हमारा ईमान बोल रहा है, हमारा ईमान बोल रहा है, हमारा ईमान बोल रहा है कि या रसूल अल्लाह, इस यहूदी को घोड़े की कीमत देने में भी आप सच्चे हैं, हमारा ईमान बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकया बड़ा प्यारा है, बड़ा शानदार है। ये हदीस आपने सुन ली। अब उसके बाद में होता क्या है, कुरान शरीफ उठाओ। कुरान शरीफ में ये कानून बताया गया है कि अगर कोई मामला हो जाए तो उसमें उसको अगर इख्तिलाफ हो जाए तो साबित करने के लिए दो मर्द हो गवाही दे, दो मर्द गवाही दे, या एक मर्द और दो औरतें मिलकर गवाही दे, तब जाकर के मामला साबित होगा। और ये कानून रब्बुल आलमीन का कानून है, ये कानून रहमान का बनाया हुआ कानून है। मगर सुनो सुनो, जब हजरत खुज़ैमा बिन साबित ने कहा था या रसूल अल्लाह, हमारा ईमान कहता है कि जब आप आसमानी खबरें लाने में सच्चे हैं तो यहूदी से घोड़ा खरीदने में भी आप सच्चे हैं और उसकी कीमत देने में भी सच्चे हैं। मेरे आका खुश हो गए, अब मेरे आका खुश हो गए, अब पावर दिखा रहे हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, मन शहीद लहू खुज़ैमा फहुवा हस्बु। अब खुज़ैमा जिसकी गवाही दे तो तन्हा उसकी गवाही दो गवाहों के बराबर मानी जाए। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ो। अब कुरान से आपको कानून मिलेगा कि हक को साबित करने के लिए दो मर्द गवाही दे तब साबित होगा, या तो एक मर्द को औरतें गवाही दे। मगर हजरत खुज़ैमा ने मुस्तफा जाने आलम की हिमायत और उनकी ताईद और सपोर्ट में अगर गवाही दे दी है तो मेरे मुस्तफा ने उनकी तनहा गवाही दो गवाहों के बराबर कर दिया है। पता ये चला रब्बुल आलमीन ने कुरान में कानून जरूर बनाया है, मगर अपने नबी को मुख्तार बनाया है, उन्हें कानून साज बनाया है। ये है मेरे आका की शान। अगर बात समझ में आ रही है तो जरा एक और वाकया सुनिए, हदीस पाक है। सुभान अल्लाह। जाआ अअराबियुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़ाल बिमा आरिफु अन्नका नबिय्युन। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن دعوت هذا العزق من هذه النخلة يدعو أني رسول الله فدعاه فقال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي। ये हदीस पाक है, ये मिशकात शरीफ है, बाबुल मोजज़ात है, सफ़ा नंबर 549 है। उसके अंदर ये हदीस बयान की गई है। आप उठा करके देख लो, मुनकिरीन उठा करके देख लें। अब सुनो इस हदीस का मतलब क्या होता है। एक अरबी है, एक गांव का आदमी है, एक देहात का इंसान है और आया है बारगाह मुस्तफा में हाजिर है। और हाजिर होने के बाद ये कहता है, मैं कैसे मानूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, कैसे मानूं, मैं कैसे जानूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ये बताओ, अगर अंगूर के खोशे को, अगर मैं अंगूर का खजूर के इस खोशे को बुला दूं और वो आए और गवाही दे दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो वो हैरत में पड़ गया। मेरे नबी ने इतने में बुला दिया। अब क्या देखा, फजाला यंजिलो मिनन नखला, खजूर का वो खोशा, खजूर का वो गुच्छा अपनी जगह से उतरने लगा। जरा तवज्जो कीजिएगा, खजूर का वो खोशा, अरे खजूर का कोई भी खोशा हो, आप अगर तोड़ेंगे तो सीधे वो गिरेगा। अरे उतरना और है, गिरना और है। नबी का पावर देखो,
تو آج کوئی کہتا کہ ارے وہ all of sudden اچانک وہ خوشہ گر گیا ہوگا. Maybe that bunch of day has been fall. Not was miracle of Rasulullah, was not by power of Rasulullah, but was that bunch has fall self, not by power of Rasulullah. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا کہ ارے وہ بنچ آف کھجور دیے دیکھ آج خود گر گیا تھا, اچانک گر گیا, یہ کہہ دیتا. لیکن سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ پاور کا اظہار ہے. اب کھجور کے خوشے کو مصطفیٰ بلا رہے ہیں, ویسا بلا رہے ہیں تو وہ آ رہا ہے, گر نہیں رہا ہے, آ رہا ہے. تو کیسے آ رہا ہے؟ کھجور کے برانچ سے, کھجور کی شاخ سے وہ لگ کر کے اتر رہا ہے, اور اتر کے آ کر کے قدم مصطفیٰ میں پہنچا ہے. اور جب قدم مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا ہے اور پورے طور پر ادب کا ملاحظہ, ادب کا اظہار کیا ہے, تو پھر اس کے بعد میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ارجع, ارے جہاں سے آیا ہے وہیں پر تو واپس ہو جا. فآتا, تو پھر وہ لوٹا. ان علماء سے پوچھو آت کا مطلب کیا ہوتا ہے, لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ارے جس انداز سے آیا ہے اسی انداز سے واپس ہوا. جس انداز سے, یہ نہیں کہ اچک کے چڑھ گیا, یہ نہیں کہ لپک کے اپنی جگہ پہ پہنچ گیا, نہیں, بلکہ شاخوں اور اس کے تنا سے جس طریقے سے وہ اتر کے آیا تھا ایسے چپک کے چڑھتے گیا ہے. سبحان اللہ. مجھے بتایا جائے انگور کا کھجور کے خوشے کو, کھجور کے اس خوشے کو اس طریقے سے چڑھنے کا سلیقہ کہاں سے آیا, اترنے کا سلیقہ کہاں سے آیا؟ پتا چلے گا وہ اختیار مصطفیٰ کام کر رہا تھا. اس نبی نے پکارا ہے, اس نبی نے بلایا ہے. اب آپ یہ کہو گے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم تو اگر بات کرتے ہیں تو کسی انسان سے بات کرتے ہیں, ہم اگر کسی کو بلاتے ہیں تو اس کو بلاتے ہیں جس کے پاس دماغ ہوتا ہے, اس کو بلاتے ہیں جس کے پاس سننے کا کان ہوا کرتا ہے, اس کو بلاتے ہیں جس کے پاس درد ہوتا ہے, اس کو بلاتے ہیں جس کے پاس شعور ہوتا ہے. لیکن کھجور کے درخت کے پاس نہ تو کوئی شعور ہے, نہ تو کوئی سمجھ ہے, نہ تو اس کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے, نہ تو اس کے پاس دماغ ہے, نہ تو اس کے پاس آنکھ ہے, نہ تو اس کے پاس کان ہے. لیکن پھر بھی مصطفیٰ جان عالم اس خوشے کو کیسے بلا رہے ہیں؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ سنو وہ نبی صرف ہمارا نبی نہیں ہے, وہ آپ کا صرف نبی نہیں ہے, وہ صرف انسانوں کا نبی نہیں ہے, بلکہ وہ درختوں کا بھی نبی ہے, وہ پھلوں کا بھی نبی ہے, وہ پھولوں کا بھی نبی ہے. اور جب ہر ایک کا نبی ہے تو اس نبی کا حکم ہر ایک پہ چل رہا ہے, اس کی حکمرانی سب پہ چلتی ہے. مالک کونین ہے, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی ابوالحسن صاحب قبلہ, مختار کائنات کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کھجور کے خوشے نے اطاعت مصطفیٰ کا ایسا شاندار نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس سے درس لینا چاہیے. بات آ گئی ہے کھجوروں کی, تو ذرا ایک اور سن لیجیے. عطا ہو جائے. اچھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تو حضرت مفتی صاحب قبلہ تاج الفقہا تشریف لا رہے ہیں. وہ صرف تاج الفقہا ہی نہیں ہیں, وہ تاج العلماء بھی ہیں, وہ تاج العلماء بھی ہیں, وہ تاج الفقہا بھی ہیں اور تاج الخطبہ بھی ہیں. سبحان اللہ. ان کی شان بے مثال ہے. آج ان کی مقبولیت کا سورج جگمگا رہا ہے, اپنے نقطۂ عروج پہ ہے. ان کی مقبولیت اور ان کی شان الحمدللہ علماء اہل حق سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. حضور مفتی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. جب تک مجھے اور آگے سلسلے گفتگو بڑھانے دیجیے. کیا آگے میں کچھ اور بولوں؟
دونوں ہاتھ اٹھائیے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ یا حبیب اللہ۔ حضرات میں سنا رہا تھا کہ بات آ گئی ہے کھجوروں کی۔ کھجور میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتی ہے، کھجوروں کا خوشہ میرے نبی کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اب آ گئی ہے بات، تو ذرا اسی حوالے سے ایک اور حدیث سماعت کر لیجئے۔ ہمارا خیال ہے حضور مفتی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال زوردار انداز سے ہو جائے، پورا مجمع کھڑا ہو جائے، پورا مجمع کھڑا ہو جائے، اور ادھر اسٹیج کے قریب بھی آ جائیے تاکہ حضور مفتی صاحب قبلہ جب اسٹیج پر جلوہ بار ہو تو ان کے چہرے کی آپ زیارت کریں اور اپنے طور پر محسوس کریں کہ ہم ایک